क्योंकि तुसी ते माशाअल्लाह पंजाब दी सारी नब्ज़ समझते पे हो, ये की वजह है कि तीनों सूबे जड़े हैं ने वो पंजाब के उत्ते इल्ज़ाम ला रहे हैं कि पंजाब हुकूमत, पंजाब फूड जड़ा है वो पॉलिसियां और इकदाम की वजह तो पूरे पाकिस्तान के जड़ा है बहरान आया हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया रिजवान साहब। आज तुसी अपने पंजाबी दे प्रोग्राम में पहली बार बुलाया, बहुत शुक्रिया। मैं सोच रहा था कि तुहाडा प्रोग्राम जड़ा वे ना मैं पहला या दूसरा दिन तुसी मैंने जरूर बुलाते। बहरहाल सर तुसी जो सवाल किया है, मैं तुसी ये देख लो कि पाकिस्तान माशाअल्लाह तकरीबन 33 साल हो गए मैनू भी अपनी फ्लोर मिलिंग इंडस्ट्री चलाते हुए, और मैं हमेशा तो ये देखता रहा कि साढ़े पॉलिसी मेकर जिहड़े ने ना साडी पॉलिसी का बहुत बड़ा फुकदान है। ਉਹਦੀ वजह ਨਾਲ ਸਾਡੇ मसाइल ने। तुसीं देखो कि हर साल ਅਸੀਂ प्रोग्राम करने हैं, हर साल ਅਸੀਂ ये देख रहे हैं कि जनाब गंदम का बहरान आ गया। साढ़े बदकिस्मती है कि अगर गंदम ज़्यादा हो जाए तो भी बहरान, अगर कम हो जाए तो भी बहरान। गल है कि जब तक ਅਸੀਂ मैच्योर पॉलिसी नहीं बनावांगे उदों तक साड़ी कामयाबी मुमकिन नहीं है। पिछले तुसी 10, 15, 20 साल देख लो, और कि साढ़े जितने भी बहरान आए ने, ਅਸੀਂ एक लाख बहरान देने हम और एक महंगाई, ये दोनों बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ां ने। पर बहरान क्यों कदों आएगा? बहरान उदों आएगा जदों साड़ी पॉलिसी के अंदर कोई ना कोई कमियां होणगियां। हमेशा तो असी अगे गल करते रही साड़ी एसोसीएशन कि जिहड़ा साड़ियां गवर्नमेंट प्रोक्योर करती है, हमनों एक स्ट्रैटेजिक रिजर्व जिहड़े ने फूड दे उसके मुताबिक प्रोक्योर जरूर कर लेना चाहिए, लेकिन इन्हों इस तो निकल जाना चाहिए, इस इंडस्ट्री को डीरेगूलेट कर देना चाहिए। बड़ा अरसा मेहनत जिदोजहद तो बाद पिछले 2 साल है तुझे देखा कि गवर्नमेंट ने एक फैसला किया, भले वो IMF के वजह नाल किया, जो भी किया कि डीरेगूलेट करता जाए। अगर इस इंडस्ट्री को 2 साल पहले ही डीरेगूलेट कर दिता जाता सही मानिया दे, तो शायद अज असी उहदा फ्रूट इस साल लै रहे होंदे। असी इहनूं डीरेगूलेट नहीं किया, ना इहनूं रेगूलेट रहन दिता, जिहड़ा कि मैं समझना कि सब तो बड़ा साडे वास्ते एक प्रॉब्लम हुई। रिजवान साहब गल है कि पूरी दुनिया तुसीं ये देख लो, साढ़े नाल कंट्री है भारत, 1.25 अरब की आबादी है जी। क्या उत्थे भी यही क्राइसिस है? क्या उस पब्लिक को गंदम नहीं चाहिए, आटा नहीं चाहिए, और वो सरप्लस क्यों ने? और दुनिया के ऐसे कंट्रीज भी तुसीं अच्छी तरह जानते हो जिन्हें गंदम नहीं होंदी या बहुत कम होंदी, वो इंपोर्ट करते हैं, और इंपोर्ट तो बाद वो अपनी आवाम को आटा भी देंदे ने और फिर उन्होंने री एक्सपोर्ट करते हैं, अपनी प्रोडक्ट्स को करते हैं, वैल्यू एडिशन करते हैं, और वही ज़र मुबादला कमाते हैं। असी हमेशा पॉइंट ऑफ व्यू साडा ये रहा है कि तुसी इस इंडस्ट्री को डीरेगूलेट करोगे, ये अपने पाँव ते जो 1-2 साल लगनगे खड़े होने वास्ते, और उस तो बाद इसका फायदा सर किनू होएगा? इसका फायदा सब तो पहले फार्मर को होएगा, किसान जिन्हों कि ओदी गंदम की पूरी कीमत मिलनी चाहिए। दूसरा इंडस्ट्री, और फिर आवाम। देखो सर, आवाम नू भी जाहिर है अच्छी प्राइस, एक मुनासिब प्राइस मिलना चाहिए, और हुकूमत जितने भी आई ने उन्होंने कोशिश भी यही होंगी है, मगर पॉलिसी ठीक नहीं होंगी कि असी आवाम को सस्ता आटा दईए। और मैं समझना हुकूमत का हक है और आवाम का भी हक है उन्होंने सस्ता आटा दिता जाए, लेकिन सस्ता आटा देने का भी सारा एक तरीका है। क्या मैं हमेशा क्वेश्चंस किए ने, मैं प्रेजेंटेशंस दी ने कि क्या साड़ी 25 या 26 करोड़ इस वक्त आवाम है, उन्होंने सबसिडी का आटा चाहिए? क्या जड़ा अमीर तबका, दरमियाना तबका, या साढ़े 5 स्टार होटल्स ने, या साढ़े जितने लोग ने, वो भी साडा वही सस्ता आटा खान? सर सानू देखना चाहिए कि जी असी सबसिडी देनी है गरीब आदमी को, जिहड़ा अपनी गुरबत की लकीर के नाल टच कर रहा है या उस तो थले हैगा, उन्होंने जब तक तुसी टारगेटेड सबसिडी दोगे तो उन्होंने उहदा फलार मिलेगा। जदों असी ये फलार नूं असी सबसिडी तमाम वास्ते लैके आने, और देखो वो सबसिडी असी पूरी तो दे नहीं सकते, या तो असी जितना साड़ी डिमांड है साड़ी पर डे दी है, असी उस प्राइस को गवर्नमेंट वो देवे और तमाम पाकिस्तान तला देवे, कोई सानू इतराज़ नहीं है। लेकिन जाहिर है उसते ज़र मुबादला चाहिए, साढ़े कोल पैसा नहीं है, असी मकरूज कंट्री हाँ, सानू इन्हां चीज़ों असी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो लिहाजा
ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟਡ ਸਬਸਿਡੀ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 1 ਕਰੋੜ ਹੈ, 1.5 ਕਰੋੜ ਹੈ, 2 ਕਰੋੜ ਹੈ, 2.5 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਹਿਸਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਇਨਕਮ ਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ तमाम ਡਾਟਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਥੈਲੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੰਥ ਦੇ, 3 ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਵਸਾਦਤ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਫੋਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਵਾਹਿਦ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਗੰਦਮ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕੇ ਆਟੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 20,000 ਟਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ 1,000, 2, 3,000 ਟਨ ਜਾਂ 4,000 ਟਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਕਮ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਾਲਾ ਆਟਾ ਤੇ ਲਾਮਹਾਲ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆਏਗੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਆਟਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ 10 ਤੋਂ 15% ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬੁਹਰਾਨ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹ ਬੁਹਰਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਉਹ ਤੇ 10-15 ਲੋਕ ਸਨ, 100 ਆਦਮੀ ਚੋਂ 15-20 ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਆਟਾ ਲੈ ਗਏ, 80 ਲੋਕ ਤੇ ਸਰ ਫਿਰ ਆਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲਗਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਟਾ ਉਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਮਹਿੰਗਾ ਆਟਾ ਵੇਚਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ 2,000 ਦਾ ਬੈਗ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਦੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ 2,200 ਦਾ ਬੈਗ ਵੇਚੋ, ਜੇ ਉਹ 800 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ 800 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਚੋਰੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਖਰੀ 5, 7, 8 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਾਰਗੇਟਡ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡੀਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਹ ਲਿਆਕਤ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਚੰਦ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਕਸਰੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਟੇ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਟੇ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਫਾਰੂਕ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੁਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਫਲੋਰ ਮਿਲਰ ਵੀ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਫੈਡਰਲ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਇਜਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ 2-2.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਗੰਦਮ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡੀਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਿ ਅੱਜ ਅੱਧਾ ਤਿੱਤਰ ਅੱਧਾ ਬਟੇਰ ਹੈ, ਨਾ ਡੀਰੈਗੂਲੇਟ ਹੈ ਨਾ ਰੈਗੂਲੇਟ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਮਸਾਇਲ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ? जी बहुत शुक्रिया जी रिजवान साहब, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜੋ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਫੁਕਦਾਨ, ਜਦੋਂ ਡੀਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜੀ ਉਦੋਂ IMF ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਫੌਰੀ ਡੀਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਦਮ ਹੋਏਗੀ ਇਟ ਇਜ਼, ਉਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ। ਅਗਰ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਤੇ ਜੇ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਡਿਮਾਂਡ ਪੂਰੀ ਕਿੰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ? ਇੰਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਮ ਘੱਟ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਿੱਛੇ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੰਦਮ ਦਾ ਮੁਤਬਾਦਲ ਗੰਦਮ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਡੀਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਸਤਾ ਆਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਸਤਾ ਆਟਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਸਤੀ ਗੰਦਮ ਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਸਤੀ ਗੰਦਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਇੱਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੇ ਡੀਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਗੰਦਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਟਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਅਗਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੈਪਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਡੀਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੈਪਿੰਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦਮ ਉਗਾਉਣ ਦਿਓ ਔਰ ਉਹ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਜਿਸ ਰੇਟ ਤੇ ਗੰਦਮ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਰੇਟ ਤੇ ਆਟਾ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਟਾ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਪਲ ਫੂਡ ਹੈ, ਵੇਅਰ ਐਜ਼ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਗੰਦਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਪਲ ਫੂਡ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਚਾਵਲ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਮਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਪੋਟੈਟੋ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਚੂੰਕਿ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟੇਪਲ ਫੂਡ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਰਿਸਟ੍ਰੇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਸਸਤੇ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ, ਕਿਉਂਕਿ 80% ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਉਹ ਇੱਕ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਆਟਾ ਫਰਾਹਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਡੀਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਨ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਟਕ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੂਬਾਈ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਇਕਦਾਮ ਵੀ ਹੈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ 15 ਕਿਲੋ ਵਾਲਾ ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਗਰੀਗੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਆਟਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਰਵੇ
ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਆਟਾ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਗਰ ਉਹ ਦੂਸਰਾ अच्छा आटा लफ्ज नहीं ठीक है। अगर कोई वाइट आटा खाना चाहता है तो वाइट आटा स्पेशल आटा जेड़ा है सब्सिडाइज खाना चाहता है सब्सिडाइज खा ले तो ਉਹਦੇ अगेंस्ट एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व रखना जरूरी है। अगर स्ट्रेटेजिक रिजर्व नहीं रखांगे तो ਅਸੀਂ ਵਿਲਫੁਲੀ ਡੀਰੈਗੂਲੇਟ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫੁੱਲੀ ਡੀਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖੁਆਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਰੂਖ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਰੋਟੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ 3 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਰੋਟੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਜ਼ਿੱਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਿਲਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਆਹਦਾ ਪੈਚਅਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਕਿਤੇ ਗੈਰ ਐਲਾਨੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮੈਚ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ 14 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ 14 ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, 15 ਸੀਗੀ, ਰੁਪਈਆ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ 17 ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਸਮੇਤ ਤਖਤ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਵੀ ਸਾਦਾ ਰੋਟੀ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 20-22 ਰੁਪਏ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਤੇ ਕਿਆ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਹੁਕੂਮਤ ਰੋਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੇਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੇਟ ਓਪਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਅਗਰ 1 ਰੁਪਏ 2 ਰੁਪਏ 3 ਰੁਪਏ 4 ਰੁਪਏ 5 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ ਤੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਇਹ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਡੇਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਚੂੰਕਿ ਸਿਰਫ ਆਟਾ ਹੀ ਸਿਰਫ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਨ ਪਿਨ ਪੁਆਇੰਟ ਟਾਰਗੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਗੰਦਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਗਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਰੇਟ ਤੈਅ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਗੰਦਮ ਵਾਫਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇਣਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਗੰਦਮ ਉਗਾਏਗਾ ਤਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਯੀਲਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ? ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕੀਮਤ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਓਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਗਰ ਯੀਲਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਕੀਮਤ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਜ 3500 ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਗਰ 3000 ਵੀ ਕੀਮਤ ਹੋਏ ਔਰ ਪਰ ਏਕੜ ਯੀਲਡ ਹੀ 5 ਮਣ ਵਧਾ ਲਈ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਸੀਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਗਾਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ 10 ਤੋਂ 15% ਯੀਲਡ ਵਧਾਉਣਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ 5 ਮਣ ਗੰਦਮ ਹੀ ਵੱਧ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ 3000 ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਏ ਤੇ ਤਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਫਰੂਖ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ 5 ਮਣ ਵਧਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ 5 ਤੋਂ 7 ਮਣ ਫੀ ਏਕੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘਟੀ ਹੋਈ ਹੈ।